Good afternoon, students. In the last lecture, we had seen the earlier part of the chapter Big Data, Big Insights. And today, we are going to see the last part of the lesson. There are two uses of big data. So, today we see the uses of big data, last two uses. How can we use big data in entertainment and media, and how can we use big data technique in education industry? So let's start. In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time. Entertainment and media. Entertainment and media. We all using smartphones, tablets, or we have laptops in our home. So we all know about web series or the apps releasing or providing the web series such as Netflix, Amazon Prime, and YouTube. So all these apps, they are cleverly using big data analytics, big data technique, and they are providing the content to the person, to the viewers, right content to the right viewer. This is a technique. This is a policy of these apps. In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people. How can they set the target? They can set the target on our past views. In the past, if we had seen an action movie, then after some days, when we open that particular app, at that time we we see only action movies. So in this way they recommend us on our past views. Based on your past views and your behavior online. If online on social media, if we are searching about mysterious stories, mysterious movies, then that data can be collected by various institutes, organizations, and then those organizations provide that data to the particular app. Particular app bought that data from those institutes, research organizations, and then they could provide particular movies, particular genre of the movie according to our past views. This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenues. If we have seen one movie, one action movie, then there is a recommendation of another 10 movies by the same genre,
and this is same pattern used by all the apps such as Netflix, Amazon Prime, Food, YouTube, and there are so many apps. So they are using the same pattern. Because of that, the viewer, they can engage themselves. They can be addicted to the app. And here the rating of the app is increases day by day. So this is the policy of this is the policy of all these apps in entertainment and media industry. Now even television broadcasters are looking to segment their viewers database and show different advertisements and shows accordingly. आपण जेव्हा मोबाईलवर, लॅपटॉपवर, ऑनलाईन जेव्हा एखादा पिक्चर पाहतो, तो रहस्यमय चित्रपट असेल किंवा ॲक्शन मूव्ही असेल किंवा रोमॅन्टिक असेल, तर आपण ती कोणत्या प्रकारची मूव्ही पाहतोय, त्याचा जॅनर कोणता, हे सगळं रेकॉर्ड केलं जातं, मॉनिटर केलं जातं. आणि अशा काही संस्था आहेत, इन्स्टिट्यूट्स आहेत, ज्यावर त्या संशोधन करतात, या सगळ्या मटेरियलवर, या सगळ्या डेटावर, माहितीवर संशोधन करतात. ते संशोधन सतत चालू असतं आणि त्यानंतर त्या संस्थांकडं अशी काही ॲप्स येतात, म्हणजे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, अल्ट बालाजी, अशी बरीच ॲप्स आहेत. त्या ॲप्स त्या संस्थांकडून किंवा इतर ॲप्सकडून, इतर ॲप्लिकेशन्सकडून तो डेटा विकत घेतात. म्हणजे आपण फेसबुक वापरत असतो, फेसबुकवर आपण काहीतरी एखादी पिक्चरची जाहिरात पाहतो किंवा पिक्चरशी संबंधित एखादा आर्टिकल वाचतो, त्याला आपण लाईक करतो, किंवा त्या चित्रपटाचा ट्रेलर आपण फेसबुकवर पाहतो, त्याला लाईक करतो किंवा त्याच्यावर काहीतरी कमेंट करतो. ते फेसबुक सगळा डेटा कलेक्ट करतं आणि तो स्टोअर करून ठेवला जातो. आणि त्यानंतर फेसबुक तो डेटा बाकीच्या ॲप्सना विकतं. काही दिवसानंतर आपण ज्या चित्रपटाचा ट्रेलर फेसबुकवर पाहिलेला असतो किंवा यूट्यूबवर पाहिलेला असतो, काही दिवसानंतर तो चित्रपट एखाद्या ॲपवर रिलीज होतो. म्हणजे नेटफ्लिक्स, चित्रपट किंवा वेब सिरीज, नेटफ्लिक्स किंवा अमेझॉन प्राईमवर ती वेब सिरीज रिलीज होते किंवा तो पिक्चर रिलीज होतो. आणि त्यावेळेस ते नेटफ्लिक्स किंवा अमेझॉन प्राईमवर तो पिक्चर रिलीज झाल्यानंतर फेसबुक त्यांना डेटा पुरवतं की त्या पिक्चरचा ट्रेलर कोणी कोणी पाहिलेला आहे. आणि अशा पद्धतीनं अमेझॉन प्राईम, नेटफ्लिक्स हे आपल्याला एक रहस्यमय चित्रपट पाहिल्यानंतर किंवा एक ॲक्शन मूव्ही पाहिल्यानंतर त्यानंतर कितीतरी रेकमेंडेशन्स असतात. सेम पॅटर्नचे पिक्चर आपल्याला तिथं पाहायला मिळतात. त्याची खूप मोठी लिस्ट असते. वेब सिरीजच्या बाबतीत पण तसंच. एका प्रकारची वेब सिरीज आपण पाहिली की त्याच प्रकारच्या अनेक वेब सिरीज, थोडाफार फरक असतो त्या प्रकारच्या अनेक वेब सिरीज तिथं आपल्याला पाहायला मिळतात. एखादी वेब सिरीज सायकोलॉजिकल असेल, मानसशास्त्रावर संबंधित असेल, मेंटल ॲबिलिटीवर असेल, तर ती वेब सिरीज आपण जर पाहिली तर तिथं त्याच प्रकारच्या अनेक वेब सिरीज किंवा पिक्चर त्याची लिस्ट आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अशा पद्धतीनं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेझॉन प्राईम हे एका बाजूला स्वतःचा रेव्हेन्यू, स्वतःचा इन्कम वाढवत असतात. कारण
आता वेब सिरीजमध्ये जो कंटेंट आहे किंवा आता सध्या एक पिक्चरसुद्धा रिलीज झालेला आहे वेब सिरीजवर अमेझॉन प्राईमवर, गुलाबो सीताबो, तुम्ही पाहिला असेल, नाव ऐकलं असेल. तर कंटेंट असा येतो आहे की एकदा पाहायला सुरुवात केल्यानंतर माणूस सहजासहजी तो मोबाईल खाली ठेवत नाही. काही काही माणसं अशी आहेत की एका वेळेस सर्व एपिसोड पाहतात किंवा पूर्ण पिक्चर पाहतात बसल्या ठिकाणी, आणि इकडं दुसऱ्या बाजूला ते ॲप्स काय करतात तर त्यांचा रेव्हेन्यू वाढवतात, आणि दुसऱ्या बाजूला इकडं माणसं ॲडिक्ट होत आहेत या कंटेंटसाठी. ना इव्हन टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स, टेलिव्हिजनवर प्रसारित होणारे कार्यक्रम, आता ते सुद्धा असा विचार करतायत की वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून सोशल मीडिया साईट्सवरून हे टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स डेटा कलेक्ट करतील, त्याच्यावर संशोधन होईल, आणि त्यानंतर कोणत्या वेळेत कोणती जाहिरात टी व्हीवर दिसली पाहिजे, कोणत्या वेळेत कोणता कार्यक्रम टी व्हीवर दिसला पाहिजे, किती वेळ असला पाहिजे, अशा पद्धतीनं टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्ससुद्धा विचार करतात की लोकांपर्यंत कशा पद्धतीनं जायला पाहिजे, लोकांना जास्तीत जास्त गुंतवून कसं ठेवता येईल, किंवा एखाद्या विषयाची, एखाद्या मालिकेची, एखाद्या गोष्टीची लोकांना कशी सवय लावता येईल जेणेकरून त्यांचा रेव्हेन्यू वाढेल. दिस विल अलाव बेटर रेव्हेन्यू फ्रॉम ॲड्स अँड विल प्रोव्हाइड ए मोर एंगेजिंग युजर एक्सपिरियन्स. यामुळे काय होईल तर जे टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्स आहेत किंवा टेलिव्हिजनवर जे ॲडव्हर्टाईज करतात त्यांचा इन्कम वाढेल, आणि लोकांना सुद्धा चांगला कंटेंट पाहायला मिळेल, लोक त्यामध्ये गुंतून जातील. एज्युकेशन इंडस्ट्री, बिग डेटा हॅज इनअंडेटेड द एज्युकेशन इंडस्ट्री. एज्युकेशन इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा बिग डेटा अनालिटिक्स या टेक्निकचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. इनअंडेटेड असा इथं शब्द वापरलेला आहे. बिग डेटा हॅज इनअंडेटेड द एज्युकेशन इंडस्ट्री. इनअंडेटेड मीन्स ओव्हरवेल्म एज्युकेशन इंडस्ट्री. It has transformed it in leaps and bounds. एज्युकेशन इंडस्ट्रीमध्ये बिग डेटा अनालिटिक्स मुळे खूप मोठा फरक पडला. Now we have information about the students. बिग डेटा अनालिटिक्स मुळे त्या विद्यार्थ्यांबद्दल आपल्याकडे माहिती आहे. विद्यार्थी कसे आहेत, कशा प्रकारचे विद्यार्थी आहेत, देअर स्टडी पॅटर्न्स, विद्यार्थी कसा अभ्यास करतात, किती वेळ करतात, त्याची सुद्धा माहिती आहे. अँड वी कॅन नाव प्रिपेअर कस्टमाइज्ड अँड डायनॅमिक लर्निंग प्रोग्राम्स. प्रत्येक विद्यार्थी हा वेगळा आहे. कदाचित दिसायला एखादा विद्यार्थी दुसऱ्या विद्यार्थ्यासारखा असू शकेल, परंतु त्याची समजून घेण्याची कॅपॅसिटी, त्याची अभ्यास करण्याची पद्धत, या सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या. या बाबतीत सर्वच विद्यार्थी वेगवेगळे आहेत, आणि त्यामुळं एज्युकेशन इंडस्ट्रीमध्ये असे काही ॲप्स आहेत, असे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत की जे प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी उपयोगी येईल असा प्रोग्राम बनवतात. प्रिपेअर कस्टमाइज्ड अँड डायनॅमिक लर्निंग प्रोग्राम्स. कस्टमाइज्ड म्हणजे विद्यार्थ्यांची जी मागणी आहे त्या मागणीनुसार तयार केलेला प्रोग्राम. म्हणजे
विद्यार्थ्याला त्या ॲपमध्ये एखादी गोष्ट नको असेल, त्याच्याऐवजी दुसरी गोष्ट हवी असेल, अशा पद्धतीनं लोकांची, पालकांची, विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय आहे, पालकांची, विद्यार्थ्यांची मागणी काय आहे हे समजून घेऊन तयार केलेला पॅटर्न, तयार केलेला प्रोग्राम, असे प्रोग्राम आपल्याला आज दिसत आहेत. फॉर एक्झाम्पल बायजूस हे ॲप सर्वात जास्त गाजत आहे आजकाल. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट, एखाद्या विद्यार्थ्याची गरज काय आहे हे समजून घेऊन हे प्रोग्राम तयार केले. एव्हरी स्टुडंट्स कॉम्प्रिहेन्शन लेवल इज डिफरंट. मी आधी सांगितलं त्या पद्धतीनं प्रत्येक विद्यार्थ्याची समजून घेण्याची कुवत ही वेगवेगळी आहे, एकसारखी नाही. काही विद्यार्थी लगेच समजू शकतात वर्गात शिकवलेलं, किंवा सेल्फ स्टडी केला तरी काही विद्यार्थ्यांना समजतो, परंतु काही विद्यार्थ्यांना एकदा, दोनदा, तीनदा सांगून सुद्धा समजत नाही. तर प्रत्येक विद्यार्थ्याची समजून घेण्याची पद्धत वेगळी आहे, त्याची कुवत वेगळी आहे, कमी जास्त आहे. द कोर्स मटेरियल कॅन नाव बी डिझाइन्ड केटरिंग टू डिफरंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टुडंट्स. विद्यार्थ्याच्या वेगवेगळ्या रिक्वायरमेंट्स आहेत आणि त्याला अनुसरून हे लर्निंग प्रोग्राम बनवले गेलेले आहेत. आणि त्यासाठी एज्युकेशन इंडस्ट्रीमध्ये बिग डेटा अनालिटिक्स या टेक्निकचा उपयोग केलेला आहे. बिग डेटा मेक्स इट कन्व्हिनियंट टू अंडरस्टँड देअर चॉईसेस. बिग डेटामुळे काय होतं तर विद्यार्थ्यांच्या अडचणी काय आहेत, विद्यार्थी कसा विचार करतात, त्यांना आवडतं काय, ते निर्णय कसा घेतात, हे सगळं समजण्यासाठी बिग डेटाची मदत होते. इट इज convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses and their specialties. त्याचबरोबर बिग डेटामुळं भविष्यात एखादा विद्यार्थी कोणता कोर्स करू शकतो, व्हॉट आर द अपॉर्च्युनिटीज फॉर द पर्टिक्युलर स्टुडंट इन फ्युचर, हे सुद्धा बिग डेटाच्या माध्यमातून समजतं. We also have an access to the results. From the results, we can gauge the progress of the students. बिग डेटामुळं आपल्याला एखाद्या विद्यार्थ्याचा रिझल्ट, एखाद्या विद्यार्थ्याचा परफॉर्मन्स, we can measure the performance of the particular student. एखाद्या विद्यार्थ्यामध्ये प्रगती होत आहे की नाही हे सुद्धा आपण पाहू शकतो. वी ऑल्सो हॅव अन ॲक्सेस टू द रिझल्ट्स. म्हणजे विद्यार्थी घरामध्ये ॲप्स वापरत आहेत, ॲप्स वापरून त्यांचं ऑनलाईन टीचिंग सुरू आहे आणि त्यामधून, त्या ॲप्समधून डेटा कलेक्ट केला जातो, बिग डेटा. विद्यार्थी सोशल मीडिया ॲप्स वापरतात, त्यामधून डेटा कलेक्ट केला जातो. विद्यार्थ्यांची आवड कशामध्ये आहे ते समजते आणि त्यामुळं कशा पद्धतीनं विद्यार्थ्यांपुढं कंटेंट दिला जावा, विद्यार्थ्यांना सिलेबस कशा पद्धतीनं असावा हे समजून घेऊन त्या ॲप्समधून तो अभ्यासक्रम प्रेझेंट केला जातो. आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांची प्रगती मोजताना त्या ॲप्सकडे, त्या ॲप्लिकेशनमध्ये काही टेस्ट घेतल्या जातात आणि त्या टेस्टमधून समजतं की त्या विद्यार्थ्याची प्रगती होते, त्याला हे ॲप्स आवडत आहे की नाही, त्याचा विकास होत आहे की नाही, किंवा त्याला कोणता विषय आवडतो हे सुद्धा त्या ॲपमुळे लक्षात येतं.
फ्रॉम द रिझल्ट्स वी कॅन गॉज द प्रोग्रेस ऑफ द स्टुडंट्स. मी सांगितलं तेच, वी कॅन मेजर द परफॉर्मन्स ऑफ द पर्टिक्युलर स्टुडंट. आपण सर्व विद्यार्थ्यांचे परफॉर्मन्स आपण मोजू शकतो त्या ॲपमुळे. अंडरस्टँड हिज स्ट्रेंथ्स अँड weaknesses. अंडरस्टँड हिज स्ट्रेंथ्स अँड weaknesses. आपण विद्यार्थ्यांचे, आपल्याकडे जेवढे विद्यार्थी आहेत ते सर्व विद्यार्थी जर एकच ॲप वापरत असतील तर त्या विद्यार्थ्यांचा परफॉर्मन्स, त्यांची डेव्हलपमेंट कशी होते आहे, त्यांचा विकास कसा होतोय, त्याचबरोबर त्यांच्या क्षमता कोणत्या आहेत आणि त्यांच्यामध्ये कमतरता कोणत्या आहेत, कोणत्या विषयात ते विद्यार्थी चांगले आहेत, चांगले मार्क्स मिळवत आहेत आणि कोणत्या विषयात ते चांगले मार्क्स मिळवत नाहीत, पाठीमागे राहत आहेत, हे सुद्धा आपण मोजू शकतो, समजून घेऊ शकतो. This will also help in guiding the student regarding the best career for him based on his mental makeup and abilities. यामुळे काय होईल, हा सगळा डेटा बिग डेटाच्या माध्यमातून अवेलेबल असल्यामुळं त्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात तो कोणत्या फील्डमध्ये जावा किंवा भविष्यात तो एखाद्या पर्टिक्युलर फील्डमध्ये गेला तर त्याचा विकास होईल हे आपल्याला त्या विद्यार्थ्यांना सांगता येईल. कोणत्या फील्डमध्ये त्याच्यासाठी चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत हे आपल्याला कळेल आणि हे सगळं बिग डेटामुळं शक्य होत आहे. अँड in-depth study of all this would definitely give new insights into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working of educational institutes. यामध्ये जो एज्युकेशन इंडस्ट्रीमध्ये जो बिग डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्याचा खोलवर जाऊन अभ्यास झाला पाहिजे, खोलवर त्याचं संशोधन झालं पाहिजे आणि त्यामुळं आणखी काही नवीन निष्कर्ष काढता येतील, आणखी काही नवीन शोध लागतील आणि त्यामुळं एज्युकेशन इंडस्ट्रीला फायदा होईल. वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्स, कॉलेजेस, युनिव्हर्सिटीज हे ह्या संशोधनाचा फायदा करून घेतील आणि आणखी चांगल्या पद्धतीनं एज्युकेशन इंडस्ट्रीमध्ये, शिक्षण क्षेत्रात काम करता येईल, काम सुरू होईल. This would in general enhance progress of all students. ह्या सगळ्याचा सर्वच विद्यार्थ्यांना फायदा होईल आणि त्यामुळं एकूणच शिक्षण क्षेत्राचा विकास होईल. Big data has provided a solution to one of the biggest pitfalls in the education industry. Big data ने सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी एक सोल्युशन दिलेलं आहे. म्हणजे एज्युकेशन इंडस्ट्रीमध्ये एक ड्रॉबॅक आहे, पिटफॉल म्हणजे ड्रॉबॅक, प्रॉब्लेम. त्या प्रॉब्लेमसाठी एकच सोल्युशन दिलेलं आहे आणि ते द सोल्युशन इज ॲप्रोप्रिएट फॉर ऑल द स्टुडंट्स. द सोल्युशन इज दॅट इज वन साइज फिट्स ऑल. ते सोल्युशन काय आहे तर या ॲप्समुळे सर्वच विद्यार्थी अभ्यास करू शकतात. द पर्टिक्युलर ॲप इज ॲप्रोप्रिएट for all the students. We have innumerable uses of big data. Innumerable means many. We have many uses of big data. It is helpful in scientific researches. वैज्ञानिक संशोधनात याचा उपयोग होत आहे. अंडरस्टँडिंग जिओग्राफिकल फेनॉमेना, भौगोलिक परिस्थिती समजून घेण्यासाठी
बिग डेटाचा उपयोग होत आहे. हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गव्हर्नमेंट मशिनरी. सरकारच्या ज्या मशिनरी आहेत त्याचं व्यवस्थित कामकाज चालावं यासाठी बिग डेटाचा उपयोग होत आहे. आणि अशा अनेक बऱ्याच गोष्टी आहेत. इट इज अ जेनी इन अवर हँड्स. जेनी मीन्स इट इज लाईक मॅजिक, an invisible spirit. We can't see the spirit, we can't see the genie, but it is present in and around us. Or in short, writer said it is in our hands. It lies in our hands to make the optimum use of it for the benefit of mankind. Means mobiles, laptops, tabs, television, these are all apps or equipments, or we can say gadgets. And there is a new world into these gadgets. When we search something in our mobile browser or on laptop, at that time we see that there is a totally different world open in front of us. When we search a particular word on the internet, we can see the single word having so many meanings, different meanings. So these apps, or sorry, these gadgets in our hands, so we have to decide how to use appropriately. We have to use it carefully. Then only it is helpful to mankind. It is helpful to humanity. If we are not careful, then there are so many disadvantages of the same equipments, same gadgets. So we have to make the optimum use, maximum use of all these equipments, gadgets, because when we are online on any site, I have told you earlier at the beginning of this lesson that our every action, reaction, our every comment is being recorded, monitored and researched. So we have to be careful. So the purpose of this lesson that we have to understand what is big data, how it is collected. It is collected from us. How it is collected? It is collected by some sources, some websites, some social media apps such as WhatsApp, Facebook, Twitter, Insta. There are so many apps, and we are all using those apps. If someone is not using WhatsApp, then he will be on Facebook. So
we are all using at least one app, one social media app. We are using internet on our mobile, on our laptops, tabs, and from that, whatever we search, whatever we write on the internet, it is collected by that site. When we search something on Google, it can be collected by the Google, and then some other institutes, some other companies, they could bought that data. So in this way we have to understand what is big data, how it is collected, and then we have seen the uses of big data. What are the uses of big data? First of all, we have seen location tracking. Second, understanding the weather patterns. Third, healthcare industry. Fourth, banking, finance and trading. Then sports. 6, advertising. 7, entertainment and media. And the last, education industry. So in this way we have seen, this is the third lecture about this lesson. So from the beginning we have seen what is big data, what are the uses of big data. Almost in every sector big data is used to improve that particular sector. So here we should stop. I have completed this lesson. So in the next lecture we will see the history of novel. History of novel, the next lesson. Thank you for watching.